आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद अफजल सिटी इंडिया न्यूज़ के मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर के खबरनामा अक्स महबूब नगर में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए सबसे पहले देखते हैं एक हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अअमालु बिन्नियात। बुखारी शरीफ। अमाल का दारोमदार नीयत पर है। सरकारी व्हिप और रुकन असम्बली एनएम सिवास रेड्डी ने कहा कि आंगनवाड़ी मराकज़ की तरक्की और खिदमात में शफाफियत को यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने वाज़ेह किया कि आंगनवाड़ी अमले को दरपेश मसाइल के हल के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। वह मकामी अम्बेडकर कला भवन में महकमा ख़वातीन व अतफ़ाल के बहबूद के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा तकरीब से खिताब कर रहे थे, जहाँ महबूब नगर हल्के के 334 आंगनवाड़ी टीचर्स में स्मार्टफोन्स तकसीम किए गए। अपने खिताब में रुकन असम्बली ने बताया कि हल्के में 334 आंगनवाड़ी मराकज़ मौजूद हैं, जिनमें से कई मराकज़ बुनियादी सहूलियात और इमारतों की कमी का शिकार हैं। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इन मसाइल को मरहला वार हल किया जाएगा। उन्होंने आंगनवाड़ी अमले से अपील की कि वो अपने मसाइल बराह रास्त MLA कैंप ऑफिस में पेश करें ताकि उनके फौरी इजाले को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने ऐलान किया कि जून से मसाइल के हल पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इसके अलावा हामिला ख़वातीन के लिए सरकारी अस्पतालों और SPS अस्पताल में मुफ्त ज़चगी की सहूलत फ़राहम की जा रही है, जबकि ज़चगी के बाद एनएम हेल्थ किट्स भी दी जा रही है। अब तक तकरीबन 1000 किट्स तकसीम की जा चुकी हैं। उन्होंने आंगनवाड़ी टीचर्स, आशा वर्कर्स को हिदायत दी कि वो उन सहूलियात के बारे में आवाम को आगाह करें ताकि पसमानदा तबक़ात भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। आवाम से अपील की गई कि वो महंगे निजी अस्पतालों के बजाय सरकारी अस्पतालों से रुजू करें, जहां मेयारी तिब्बी सहूलियात दस्तियाब रहें। रुकन असम्बली ने कहा कि स्मार्टफोन्स की फराहमी से आंगनवाड़ी अमले की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी, क्योंकि सरकारी ऐप के ज़रिए बच्चों की हाज़िरी और दीगर मालूमात को रियल टाइम में दर्ज किया जा सके, जिससे शफाफियत में इजाफा होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत की साख बेहतर बनाने के लिए तमाम मुताल्लिक़ा अफराद को ज़िम्मेदारी के साथ काम करना होगा और किसी भी मसाले की सूरत में फौरी तौर पर हुक्काम को मुताला करना चाहिए। तकरीब में मेयर गुम्बला ममता श्रीनिवास, डिप्टी मेयर मारेपल्ली सुरेंद्र रेड्डी, मोड़ा चेयरमैन लक्ष्मण यादव, ज़िला लाइब्रेरी चेयरमैन मल्ल नरसिम्हा रेड्डी, अवामी नुमाइंदे, आफिसरान और आंगनवाड़ी अमले की बड़ी तादाद ने शिरकत की। కానీ SVS హాస్పిటల్లో కానీ ఫ్రీగా డెలివరీ ఉంటుంది. ఆ డెలివరీ తర్వాత వాళ్ళకు కిట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎన్ఎం కిట్ చెప్పి వాళ్ళకు కావాల్సిన కిట్ కూడా మనం ఇస్తూ ఉన్నాం. ఆశా వర్కర్లు చెప్తా ఉన్నారు, మీరు కూడా చెప్పండి. ఇప్పటికీ దాదాపుగా 1000 కిట్స్ మనం అందియడం జరిగింది నియోజకవర్గంలో ఉన్న ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ డెలివరీ కోసం. ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కంటే కూడా మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఇప్పుడు రూపాయి ఖర్చు లేకుండా డెలివరీ అవుతూ ఉంది. పేద ప్రజలు, పేద కుటుంబాలకు చెందిన వ్యక్తులకు మీరు ఖచ్చితంగా ఇన్ఫర్మేషన్ మీ ద్వారా కూడా పాస్ చేయండి. అలాగే పిల్లలకు సంబంధించిన ఏది ఉన్నా కూడా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో అన్ని రకాల వసతులు మనం కల్పించబోతూ ఉన్నాం. కాబట్టి స్తోమత ఉండి స్థాయి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకోగలుగుతాం అనుకున్న వాళ్ళు ప్రైవేట్కి వెళ్తే ఇబ్బంది లేదు. కానీ పేద వర్గాలు, పేద కుటుంబాలు, గ్రామాల్లో ఉండే రైతు కూలీలు కావచ్చు, కార్మికులు కావచ్చు, పట్టణంలో బస్తీలలో ఉండే కార్మికులు కావచ్చు, అలాగే చిన్న చిన్న దుకాణాల్లో పనిచేసే వాళ్ళు కావచ్చు, ఆర్థిక స్తోమత అంతగా లేని వాళ్లకు వైద్యం మీద మీరు ఖర్చు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్లో మంచి వైద్యం అందించే ప్రయత్నం మేము చేస్తూ ఉన్నాం. ఇది మీరు వాళ్ళకు 1కి 2 సార్లు చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి. మీకు ఏ విధమైన అసౌకర్యం ఉన్నా మీరందరూ కూడా నేరుగా క్యాంప్ ఆఫీస్కి వచ్చి మీ సెంటర్కి సంబంధించింది మా దృష్టికి తీసుకొస్తే మేము ప్రభుత్వాధికారుల దృష్టికి తీసుకొస్తాం.
ఇమ్మీడియట్గా మేము ఏం చేయగలుగుతామో ఆలోచిస్తాం. ఈరోజు మా ప్రభుత్వం ద్వారా మీ అందరికీ కూడా మొబైల్ ఫోన్లు, స్మార్ట్ ఫోన్స్ కదా, స్మార్ట్ ఫోన్స్ మీ అందరికీ అందించడం జరుగుతూ ఉంది. మంచి క్వాలిటీతో కూడిన ఫోన్స్. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ద్వారా మీ విధి నిర్వహణలో మీరు ఇంకా మరింత మెరుగ్గా, సులువుగా మీ పని చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది. మీకు ఏదైతే యాప్ ఇస్తున్నారో దాని ద్వారా సమాచారం కూడా ప్రభుత్వానికి చేరుతుంది. రియల్ టైం సమాచారం అంటే మీ గ్రామంలో ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు, ఎంతమంది అటెండ్ అవుతూ ఉన్నారు, అవన్నీ వస్తాయి కదా. సో అవన్నీ ట్రాన్స్పరెంట్గా మనకు వస్తాయి. కాబట్టి మీరందరూ కూడా మంచిగా పనిచేసి ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు తేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ మీ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసిన అందరికీ శుభాభినందనలు తెలుపుకుంటా ఉన్నాను. మహబూబ్ నగర్ నియోజకవర్గంలో 334 అంగన్వాడీ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. గతంలో ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ ఉండేది కాదు. ఏ మెటీరియల్ ఏ అంగన్వాడీ సెంటర్కి ఎంత వస్తూ ఉంది, పిల్లలు ఎంతమంది అటెండ్ అవుతూ ఉన్నారు, వాళ్ళకు రెగ్యులర్గా మనం ఏమేమి ఇస్తూ ఉన్నాం, ఇవన్నీ కూడా సెంట్రలైజ్ సిస్టమ్ లేకుండే. కానీ ఇప్పుడు అదంతా కాదని చెప్పి మొత్తం కూడా ఏ సెంటర్కో ఎవరు ఆయాలు వస్తున్నారు, టీచర్లు వస్తూ ఉన్నారు, వాళ్ళ పిల్లల కోసం వచ్చే మెటీరియల్ ఎంత ఉంది, డే బై డే ఎంత క్వాంటిటీ ఆ పిల్లలకి ఇస్తూ ఉన్నాము, ఉదయం పూట ఏమి ఇస్తూ ఉన్నాము, మధ్యాహ్నం ఏమి ఇస్తూ ఉన్నాము, స్పెషల్ అకేషన్స్లో ఏమి ఇస్తూ ఉన్నాము, అలాగే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ వస్తే వాళ్ళకి ఏమి ఇస్తూ ఉన్నాము, వాళ్ళ పేర్లు కూడా దాంట్లో యాప్లో పెట్టి మినిట్ టు మినిట్ మానిటరింగ్ తోటి ఒక ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా ఈరోజు కొత్త మొబైల్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ అంగన్వాడీ సెంటర్లకు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. గతంలో ఎవరు కూడా ఇవ్వలేని పనిని ఈరోజు మన చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా గౌరవ మంత్రివర్యులు సీతక్క గారు అంగన్వాడీ టీచర్ల కోసం, హెల్పర్ల కోసం ఈ మంచి కార్యక్రమాన్ని తీసుకొచ్చిండ్రు. మహబూబ్ నగర్లో కూడా ఈరోజు అంగన్వాడీ టీచర్లకు కానీ హెల్పర్లకు కానీ ప్రతి సెంటర్కి కూడా ఒక స్మార్ట్ ఫోన్, అంటే లేటెస్ట్ క్వాలిటీ, లేటెస్ట్ స్పెసిఫికేషన్స్ తోటి ఉన్న స్మార్ట్ ఫోన్ను ఇక్కడ అంబేద్కర్ కళాభవన్లో అందరినీ పిలిచి ఇవ్వడం జరిగింది. అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేసిండ్రు. ఆ స్మార్ట్ ఫోన్ చూసిన తర్వాత దాంట్లో ఉన్న ఫెసిలిటీసు, యాప్ను చూసి టీచర్లు అందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. మా పని చాలా సులువు అవుతుంది దీంతో. మేము అన్ని రికార్డ్స్ రాసి చెప్పే అవకాశం లేకుండా, అవసరం లేకుండా మొత్తం కూడా యాప్లో ఎంట్రీ చేస్తే అది సెంట్రలైజ్ సిస్టమ్కి వెళ్ళిపోతుంది. డే టు డే, మినిట్ టు మినిట్ మానిటరింగ్ ఉంటుంది. ఈ సిస్టమ్ చాలా బాగుంది అని చెప్పి టీచర్లు, హెల్పర్లు అంటూ ఉన్నారు. ఖచ్చితంగా దీనివల్ల పిల్లలకు కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఇస్తూ ఉందో మెటీరియల్ అంతా వేస్టేజ్ లేకుండా ఎవరికి చెందాలనో వాళ్ళకి చెందుతుంది. పిలుఫ్రేజ్ లేకుండా ఈ సిస్టమ్, ట్रैकिंग सिस्टम ఉపయోగపడుతుంది. सरकारी विप और अपने असेंबली एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि बच्चों को मेयारी तालीम फराहम करना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है, क्योंकि यही उनके रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद है। सरकारी विप और अपने असेंबली एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि बच्चों को मेयारी तालीम फराहम करना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है, क्योंकि यही उनके रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद है। उन्होंने यह बात महबूब नगर MLA कैंप ऑफिस में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कही, जहां 10वीं जमात और इंटरमीडिएट के इम्तहानात में नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वाले तेलंगाना माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूलों और जूनियर कॉलेजों के तलबा को तहनीत पेश की गई। इस तकरीब में हल्के के 6 तालीमी इदारों से ताल्लुक़ वाले 38 तलबा ने शिरकत की। MLA ने अपने खिताब में कहा कि माजी में तालीम के शोबे को नज़रअंदाज किया गया, ताहम मौजूदा हुकूमत तालीमी तरक्की को तरजीह दे रही है। उन्होंने बताया कि अपने इंतखाब के बाद से वह स्कूलों, गुरुकुल इदारों और हॉस्टल्स का मुसलसल दौरा कर रहे हैं और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़िले में IIT, इंजीनियरिंग और लॉ कॉलेजों के क़याम के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट मराकज़ भी कायम किए जा रहे हैं, ताकि तलबा को मकामी सतह पर मेयारी तालीम और हुनर की तरबियत मैसर हो सके। तलबा को मुखातिब करते हुए एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहनत, नज़्म व ज़ब्त और बुरी सोहबत से दूर रहने की तलक़ीन की। उन्होंने कहा कि सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं, बल्कि हर तालिब इल्म के लिए किसी न किसी महारत का हुसूल ज़रूरी है। उन्होंने उर्दू, हिंदी, तेलुगु और अंग्रेज़ी ज़बानों पर अबूल हासिल करने, खुसूसन अंग्रेज़ी बोलने की सलाहियत को बेहतर बनाने पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने असातिज़ा से अपील की कि वह हर तालिब इल्म की इनफरादी रहनुमाई करें और उनकी तरबियत में फ़ाल किरदार अदा करें। इस मौके पर उन्होंने महबूब नगर फ़स के हदफ को दोहराते हुए कहा कि
ज़िले के तलबा को हर मैदान में नुमाया मकाम हासिल करना चाहिए। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल महबूबनगर फर्स्ट प्रोग्राम के तहत EPSET इम्तहानात के लिए मुफ्त कोचिंग फराहम की गई, जिसके मुस्बित नताइज सामने आए। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में होने वाली मरदमशुमारी से यह बात सामने आई है कि BC और अक़लियती तबक़ात तालीम में पीछे हैं, जिन पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। तकरीब में डिप्टी मेयर मारेपल्ली सुरेंद्र रेड्डी, मोड़ा चेयरमैन लक्ष्मण यादव, ज़िला लाइब्रेरी चेयरमैन मल्हार समा रेड्डी, आल मेवा के साबिक़ सदर फारूक हुसैन, कारपोरेटर सैयद मोहसिन और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। Get ready. And Mohammed Ali. Please get ready. K. Ganesh and Mohammed Ali from Mahbubnagar. ఇంటర్మీడియట్ किसमें इधर ही कर रहे हैं వీళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ దీంట్లోనే ఇంటర్మీడియట్ చేస్తారు మీ దాంట్లోనే మీరు 12th వరకు ఉంది अच्छा पढ़ लेना आप पेरेंट है भाई स्टाफ है पेरेंट का है आओ अच्छा लाइन से बुला डिस्टर्ब होता है चलो रमन Mahbubnagar boys to K. Next Mohammed Ali. Please get పేరు నాన్న వచ్చిందా అమ్మ వచ్చిందా రమ్మన్ Mahbubnagar boys free. All the families are ఏడుంటావు అన్నవాడనా బాగా చదివించాలి మంచిగా చదివి నేను ఏమైతావు ఇంజనీర్ అనుకుంటున్నావా ఏమనుకుంటున్నావు Mahbubnagar Mohammed Ali. వెరీ గుడ్ మంచిగా చదువు चल Mahbubnagar 3. Mohammed Abdul అవునా Karim. ओके कितना मार्क है 5 वेरी गुड अच्छा करो अच्छा पढ़ाई करो Abdul Karim. चलो Mahbubnagar boys 3. ఓకే రైట్ आपका पिताजी है फादर है अच्छा पढ़ाओ बच्चे को चलो गुड వెళ్ళా ఉండు మేడం ఫోటో తీసుకురా ఇక్కడ ఇలా దగ్గర వెరీ గుడ్ రండి దగ్గర రండి మీరు టాప్ లో ఉన్నారు Staff sir, highest ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు వొకేషనల్ sir, total 144. అంటే వీళ్ళు ఇంటర్ చేసుకుంటూ వొకేషన్ చేస్తారా ఓకే ఓకే వెరీ ఛాన్స్ ఉంటే మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాళ్ళం కానీ వస్తా మీ దగ్గరకు వస్తా వెళ్ళా ఉండు మేడం ఫోటో తీసుకురా ఇక్కడ ఇలా దగ్గర వెరీ గుడ్ రండి దగ్గర రండి మీరు మహబూబ్ నగర్లో ఇప్పుడు విద్యా కుసుమాలు వికసిస్తూ ఉన్నాయి. చాలామంది తల్లిదండ్రులు మా పిల్లలు పాస్ అయితేనే చాలు అని అనుకునే స్థాయి నుంచి ఈరోజు కాలేజ్ టాపర్లుగా స్టేట్ టాపర్లుగా మహబూబ్ నగర్లో ఉన్న అన్ని విద్యా సంస్థల్లోని మన పిల్లలు ర్యాంకులు తెచ్చుకుంటున్నారు అంటే ఇది మా ప్రభుత్వం, మేమందరము మహబూబ్ నగర్లో ఉన్న సమాజం అందరూ కూడా పిల్లలపైన శ్రద్ధ పెట్టినందుకు ఇది సాధ్యమైంది. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజీలో ఇక్కడ చదువుకుంటున్న పిల్లలు స్టేట్ టాపర్స్గా వచ్చింది. అలాగే ఇక్కడ చదువుకుంటున్న ఎస్ఎస్సిలో పాస్ అయిన పిల్లలు అత్యధికమైన మార్కులతోటి ఈరోజు టాప్ ర్యాంక్స్లో ఉన్నారు, డిస్ట్రిక్ట్ టాపర్లుగా నిలిచింది. చాలామంది పిల్లలకు ఈసారి IIITలో కూడా ప్రవేశం దొరికే అవకాశం వచ్చింది. మొత్తం కూడా మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అనుకుంటున్నట్టుగా మనము మన పిల్లలకు కేవలం విద్య మాత్రమే ఇవ్వగలుగుతాము. ఆ విద్యను మనం సంపూర్ణంగా ఇద్దాం. రాబోయే 10 సంవత్సరాల్లో తెలంగాణ విద్యా వ్యవస్థను సంపూర్ణంగా ప్రక్షాళన చేసి మార్పుకు శ్రీకారం చుడదామన్న వారి ఆలోచనకు అనుగుణంగా ఇక్కడ మహబూబ్నగర్లో మేము అందరం కూడా కలిసి పనిచేస్తూ ఉన్నాం. ఎన్నో మంచి నిర్ణయాలు తీసుకున్నాం. పిల్లల మీద తల్లిదండ్రులకు కూడా శ్రద్ధ పెరిగింది. పిల్లలు మంచి మార్కులతో పాస్ అయితే సమాజంలో గుర్తింపు గౌరవాన్ని పొందుతారు. పిల్లలే కాదు మాకు కూడా గౌరవం వస్తుంది. అందుకే పిల్లల్ని చదివిపియాలన్న ఆలోచన కూడా ఈరోజు పేద తల్లిదండ్రులకు వచ్చింది. ఎంత కష్టపడైనా సరే మాలాగా మా పిల్లలు చదువురాని వారుగా ఉండకూడదు, వారు చదువుకొని గొప్ప స్థానాల్లో ఉండాలన్న పట్టుదల కూడా మహబూబ్ నగర్లో ఉంటున్న కార్మిక కర్షక రైతు సోదరులు తల్లిదండ్రులకు వచ్చింది. ఇది ఒక పెద్ద మార్పు. రాబోయే రోజుల్లో ఈ మార్పు ఫలితాలు మనకు కనబడతాయి. మహబూబ్ నగర్ని ఈరోజు ఎడ్యుకేషన్ హబ్గా చేసుకున్నాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీస్సులతోటి మనం ఎన్నో కొత్త కాలేజీలను ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం. ఉన్న కాలేజీలకు మరమ్మతులు చేసుకున్నాం. మన పిల్లలకు కావాల్సిన అన్ని వసతి సౌకర్యాలు కల్పించుకుంటున్నాం. వాళ్లకు లైబ్రరీస్ ఇస్తూ ఉన్నాం, డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ ఇస్తూ ఉన్నాం. లెక్చరర్సు టీచర్స్ కూడా ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ప్రోత్సాహానికి అనుగుణంగా వాళ్ళు కూడా స్పందించి ఆఫీస్ అవర్స్ కాకుండా ఓవర్ టైం కూడా చదువు చెప్పి మంచి మార్కులు రావడానికి వారి వంతు కృషి వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. అందుకే ఈరోజు ఇక్కడ క్యాంప్ ఆఫీస్లో 38 మంది టాపర్స్కి టిమ్రిస్లో మైనార్టీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఏవైతే మహబూబ్నగర్ పట్టణంలో ఉన్నాయో
దాంట్లో చదువుకుంటున్న విద్యార్థులు అత్యధికమైన మార్కులు సంపాదించిన వారికి 38 మందిని పిలిచి వారికి వారి తల్లిదండ్రులకు అలాగే వారికి చదువు చెప్పిన టీచర్లకు కూడా సన్మానం చేస్తున్నాం. ఎందుకు ఈ కార్యక్రమం నేను చేస్తున్న క్యాంప్ ఆఫీస్ వేదికగా అంటే చదువు యొక్క విలువ సమాజానికి తెలియాలి, తల్లిదండ్రులకు కూడా తెలియాలి. చదువు చెప్పేవాళ్ళు ఎంత కష్టపడతారో అన్న మెసేజ్ కూడా సమాజానికి పోవాలి. ఇక్కడ టీచర్లు చదువు చెప్పకుంటే పిల్లలు ఎంత తెలివైన వాళ్ళైనా సరే ర్యాంకులు మార్కులు సంపాదించుకోలేరు. ఒక గురువు అవసరం ఉంటుంది. భారతీయ శిక్షా వ్యవస్థలో గురువుతోటే విద్య వస్తుంది. అందుకే సమాజం కూడా గురువుల పట్ల ప్రత్యేకమైన ఆదరాభిమానాలు గౌరవాన్ని చూపాలని చెప్పి మీ ద్వారా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. మనం ఈరోజు ఉన్నత స్థాయిలో ఉండడానికి మన గురువులు ఎట్లయితే కారణమయ్యినరో అట్లాగే మన పిల్లలు ఉన్నత స్థాయిలో చేరుకోవడానికి ఇప్పుడు వాళ్ళకు పాఠాలు చెప్తున్న గురువులు కూడా అంతే ప్రాధాన్యత ఉంటుందన్న విషయాన్ని మన అందరం కూడా తెలుసుకోవాలి. సమాజంలో గురువుకు గౌరవం పెరిగిన రోజే ఆ సమాజం ఒక ఉన్నతమైన సమాజంగా కీర్తింపబడుతుంది. కాబట్టే మహబూబ్ నగర్ ఏదైతే ఎడ్యుకేషనల్ హబ్ చేస్తూ ఉన్నామో దాని ద్వారా వచ్చే ఫలితాలను ఆ కాలేజీలో వసతులను మన పిల్లలందరూ కూడా ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పి తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లలకు ఆ మార్గంలో ప్రయాణం చేయడానికి వాళ్ళు మార్గదర్శకులుగా ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటా ఉన్నాం. जड़चल्ला रुकन असम्बली जनमपल्ली अनिरुद्ध रेड्डी ने कल्वाकुंटला कविता की जानिब से कायम करदा नई सियासी जमात को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उसे तेलंगाना रक्षा सेना के बजाय तेलंगाना राक्षस सेना करार दिया है। वो मंगल के रोज राजापुर मंडल के कुचरागल गांव में मुनाकिदा एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे, जहां बीआरएस पार्टी के मुतादिद कायदीन और कारकुनान उनकी मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि कल्वाकुंटला ख़ानदान अब 2 मुख्तलिफ सियासी जमातों में मुनक़सिम हो चुका है और नई पार्टी के क़याम पर सवाल उठाते हुए उसके मक़ासिद पर शुबा ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि जब साबिक़ा दौर हुकूमत में इक़्तिदार हासिल था तो उस वक्त मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई। अनिरुद्ध रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि नई जमात का क़याम अवामी खिदमत के लिए नहीं बल्कि दीगर मफादात के हसूल के लिए किया गया है। उन्होंने सख्त अल्फाज में कहा कि इस जमात में शामिल अफराद का मकसद आवाम का इस्तेहसाल करना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बाज़ सियासी जमातें अवामी खिदमत के नाम पर वजूद में आती हैं, लेकिन हकीकत में वह गरीब आवाम के मफादात के बजाय ज़ाती फ़ायदे को तरजीह देते हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वह ऐसे दावों से होशियार रहें और हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करें। ఈరోజు 2 పార్టీలైనవి. ఓ పక్క బీఆర్ఎస్ మళ్ళీ ఇంకొక టీఆర్ఎస్ పార్టీ అంట. టీఆర్ఎస్ ఏంటంటే తెలంగాణ రాక్షస పార్టీయా, రక్షణ సేన. తెలంగాణ రక్షణ సేన కాదది, తెలంగాణ రాక్షస సేన పార్టీ అది. వాళ్ళు ముందుకు ఉన్నప్పుడు నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను తెలంగాణ ప్రజలు కానీ చర్చలు చేసుకున్న ప్రజలకి, ఈ కొత్త పార్టీ దేనికి? మీ నాయన 10 ఏళ్ళు సీఎం గా ఉన్నప్పుడు 10 ఏళ్ళు దోచుకుంటుంది కదా, మళ్ళీ ఆ రోజు ఎందుకు కొట్లాడలేదు? ఆ రోజు కాళేశ్వరంలో దోచుకుంటారని చెప్పి ఎందుకు మాట్లాడలేదు? ఒకసారి మీ నాయనకి పదవి పోయిన తర్వాత మళ్ళీ అది అవసరం లేదు, నావేమి సాగుతలేవు, ఇంకొక పార్టీ పెట్టుకుంటే ఫ్యాక్టరీల దగ్గర కానీ ఎక్కడైనా కానీ పార్టీ పేర్లు పెట్టుకొని దోచుకోవాలని చెప్పి ఈ తెలంగాణ రాక్షస సేన పార్టీ పెట్టినవా? అంటే ఆ పార్టీలో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు అందరూ రాక్షసులు, దోచుకునే దానికే ఈ తెలంగాణ రాక్షస సేన ఆ పార్టీ ఆమె కూతురు పెట్టిన. ఒకటే అడుగుతున్నాను, ఒక తండ్రి పిల్లలు పుట్టినప్పుడు చదివిస్తాడు, పెళ్లిళ్ళు చేస్తారు, వాళ్ళకి ఏం కావాలని చూసుకున్న తండ్రి పైనే కొట్లాడుతున్నావు అంటే రేపు ప్రజలకి ఆ పార్టీ ఏమి న్యాయం చేస్తుందని చెప్పి కూడా నేను అడుగుతున్నాను. అంటే ఈ టిఆర్ఎస్ గాని బిఆర్ఎస్ గాని కేవలం దోచుకునే దానికి పార్టీలు పెట్టింది తప్ప ఏ ఒక్క ప్రజల కోసం న్యాయం చేయాలి కానీ పేద ప్రజలకి న్యాయం చేయాలనే పార్టీలు కావని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తాను. महबूब नगर में अवामी मसाइल के हल के लिए डिवीज़न सतह पर प्रजावानी प्रोग्राम का आगाज़ जिला कलेक्टर खुशबू गुप्ता ने पीर के रोज़ रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर RDO के दफ्तर में डिवीज़न सतह के प्रजावानी प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस इक़दाम का मकसद अवामी मसाइल को मकामी सतह पर ही फौरी तौर पर हल करना है। इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए ज़िला कलेक्टर ने कहा कि रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक प्रजावानी प्रोग्राम को आवाम के करीब लाने के लिए उसे डिवीज़न सतह तक तौसीह दी गई है। उन्होंने बताया कि अब हर पीर को ज़िला कलेक्टर दफ्तर के साथ साथ
RDO दफ्तर में भी ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा, जहां आवाम अपनी शिकायत और दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि आवाम को अब अपनी शिकायत के इजाले के लिए दूर दराज वाक़ कलेक्टर दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि वो अपने इलाके के RDO दफ्तर में ही दरख्वास्तें पेश कर सकेंगी। इससे वक्त की बचत के साथ साथ मसाइल के फौरी हल में भी मदद मिलेगी। ज़िला कलेक्टर ने हिदायत दी कि तमाम मुताल्लिक़ा महकमों के डिवीज़न सतह के ऑफिसरान की इस प्रोग्राम में शिरकत लाजमी होगी, ताकि मौसूल होने वाली दरख्वास्तों पर बर वक्त कार्रवाई करते हुए मसाइल को मुकर्ररा मुद्दत में हल किया जा सके। उन्होंने हुकाम को यह भी हिदायत दी कि प्रोग्राम में आने वाले शहरियों के लिए पीने के पानी, साया, नशिस्तों और दीगर बुनियादी सहूलियात का मुनासिब इंतज़ाम यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर RDO नवीन, महबूब नगर अर्बन तहसीलदार घनसीराम के अलावा म्यूनसिपल, तालीम, सेहत और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। Education? Yes, Water? what is water మన ఆల్రెడీ చాలా రోజులు ప్రయత్నం వచ్చింది కదా మీరు కూర్చోండి, మీకు టోకెన్ ఇస్తారు. లేదు ఇక్కడ మేడం టోకెన్ నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. మేడం మాకు డబల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తుంది. ఇంక్వైరీ మీద ఉంది. ఇంక్వైరీ అయితే అందరికీ వస్తాయి. మేడం 10 సార్లు చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు ఏసీ నేను చెప్పాను కదా, రోజు ACLB గారు ఇంక్వైరీ చేస్తున్నారు. అందులో ఎవరు పట్టా ఇచ్చారు, బల్బు ఇచ్చారు, ఎవరికి ఏ ప్రామిస్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళు చూసి మా దగ్గర ఉన్నాయి మేడం. పట్టాలు కూడా ఇచ్చి చూస్తారని అందరికీ పిలిపిస్తున్నారు అమ్మా ACLB గారు. ఎట్లయినా సాయం చేయడం గత టెస్ట్ ఇందిరామా ఇళ్లలో 2009 వచ్చిన ఇల్లు ఎవరైతే సర్వే కావాలా ఈ బీబీ రోడ్ కాదు కదా, ఇటు నుంచి చెప్పిన లాస్ట్ సో మీరు మళ్ళీ అడగలేదా? డిపార్ట్మెంట్ ఇంజనీరింగ్ ఆన్లైన్ అప్లై చేస్తారు. सरकारी व्हिप और अपने असम्बली अन्नम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम कर रही है। वो मंगल के रोज़ यहाँ मार्केट यार्ड में मुनक़िदा तकरीब से खिताब कर रहे थे, जहाँ उन्होंने नए धान ख़रीदारी मराकज़ का इफ्तिताह किया और किसान हफ्ता प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया। यह मराकज़ शहरी गुरबत खातिमा इदारा मेपमा और ज़रूरी कोऑपरेटिव सोसाइटियों के ताउन से कायम किए गए हैं। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों को दरपेश मसाइल के हल के लिए संजीदा है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि धान की ख़रीदारी बिला रुकावट जारी रहे। उन्होंने बताया कि किसानों से ख़रीदा गया धान फौरी तौर पर राइस मिलों और गोदामों तक मुंतकिल किया जा रहा है, जिसकी मुकम्मल जिम्मेदारी हुकूमत ने उठाई है। एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि बारीक धान पर इजाफी बोनस की फराहमी के बाइस किसानों में खुशी पाई जा रही है, जबकि मार्केट में मुनासिब कीमतें भी दस्तियाब हैं, जिसके नतीजे में बाज़ किसान निजी मिलों को भी अपनी पैदावार फ़रोख्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आला हुकाम और अवामी नुमाइंदे
ख़रीदारी मराकज़ की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं ताकि शफाफियत और कारकर्दगी को यकीनी बनाया जा सके। साबिक़ा BRS हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि उस दौर में किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि मौजूदा हुकूमत ने ज़रूरी शोबे को मुस्तहकम बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। మహబూబ్ నగర్ మార్కెట్ యార్డ్లో ఈరోజు 2 వరి కొనుగోలు కేంద్రాలను ప్రారంభం చేసుకున్నాం. మొత్తం ఉమ్మడి జిల్లాలో ఎక్కడ మనకు అవసరం ఉంది అనుకుంటే అక్కడ వరి కొనుగోలు కేంద్రాలు మొదలు పెట్టుకున్నాం. రైతులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకుంటా ఉన్నాం. గతంలో పోలిస్తే ఇప్పటికీ అప్పటికన్నా ఇప్పుడు ఎక్కువ వరి కొనుగోలు కేంద్రాలు పెట్టుకుంటున్నాం. అలాగే ఎప్పటికప్పుడు అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ గారు అధికారులు మానిటర్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఎమ్మెల్యే మేము కూడా క్షేత్రస్థాయిలో తిరుగుతూ ఉన్నాం. మా మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్లు మిగతా నాయకులు కూడా క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్నారు. రైతులకు ఏమాత్రం కూడా ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళ పంటను ఇమ్మీడియట్గా కొలిపించి లారీలకు ఎక్కించి రైస్ మిల్లర్లకో గోడౌన్లకో తరలించే బాధ్యతను ప్రభుత్వం తీసుకుంటా ఉన్నది. ఎన్నడూ లేని విధంగా మంచి ధర కూడా రైతులకు వస్తూ ఉంది. చాలామంది రైతులు ప్రైవేట్ మిల్లర్స్ కూడా అమ్ముకుంటా ఉన్నారు. ఎందుకంటే 2400 2500 కూడా ధర బలుకుతూ ఉంది. అలాగే ఇక్కడ ఇచ్చిన వాళ్లకు మళ్ళా మన ప్రభుత్వం యొక్క కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ధాన్యం తీసుకొచ్చిన వాళ్లకు సన్న వడ్లకు బోనస్ కూడా వస్తుంది. కాబట్టి చాలా పెద్ద ఎత్తున రైతులు వస్తూ ఉన్నారు. అన్ని రకాలుగా రైతులను ఆదుకునే ప్రభుత్వం. గత 10 సంవత్సరాలుగా రైతులను అరిగోసబెట్టిన ప్రభుత్వం TRS ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ముసలి కన్నీరు కారుస్తూ ఉంది. రేపేదో గర్జననో సభనో ఎక్కడో పెట్టుకుంటున్నట్టున్నారు వరంగల్లో. మీరు 10 సంవత్సరాలు చేసిన నిర్వాకంతో వ్యవసాయం దండుగగా మారింది. కానీ మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వ్యవసాయాన్ని పండుగగా చేస్తూ ఉన్నాం. రైతు భరోసా పెంచి ఇస్తూ ఉన్నాం. అలాగే బోనస్ ఇస్తూ ఉన్నాం. కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు బోనస్ ద్వారా రైతులకు చెందింది. పండించే వాడికే లాభం చేకూర్చే విధంగా సన్నవడ్లకు బోనస్ అనే కార్యక్రమం మేము మొదలుపెట్టినాం. రైతులు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. రుణమాఫీ కూడా 2 లక్షల రుణమాఫీ, 25 లక్షల రుణమాఫీ 25 లక్షల కుటుంబాలకు మేము చేసినాం. దాదాపుగా 90% రైతు కుటుంబాలు ఈ రుణమాఫీ వల్ల లాభపడ్డాయి. అదే BRS ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు 4 విడతలుగా 25,000 అట్లా మాఫీ చేసుకుంటూ వస్తే వడ్డీకే సరిపోలే రుణమాఫీ. అట్లా కాకుండా రైతులను కంప్లీట్గా రుణమాఫీ చేయాలి, ఒకటే విడతలో చేయాలని చెప్పి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 20,000 కోట్ల రూపాయలు రైతుల అకౌంట్లో వేసి వాళ్ళని రుణ విముక్తులను చేసినాం. ఇది భారతదేశ చరిత్రలో ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఇప్పటిదాకా చేయలేని కార్యక్రమం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసింది. तो नाजरीन, ये था सिटी इंडिया न्यूज़ का मुत्तहदा खबरनामा अक्स महबूब नगर। आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा भी डिजिटल सेटअप बॉक्स के 46 नंबर पर कर सकते हैं। अब दीजिए मुझे मोहम्मद अफजल को इजाज़त और देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।